السلام عليكم لي ديزاد ومرحبا بكم في قناتكم الساير وفي حصتكم اليوميه ديزاد. رطيتها نعاودها. وفي حصتكم اليوميه سيستم ديزاد. سيستم ديزاد. بون انتم اللي التحقتوا بنا هذا وين، وكاين بالك اللي ما يعرفوش ليميسيون هذا وين راهم يتبعوا فيها. سيستم ديزاد ايتا ماغازين سوسيو كولتورال اللي يجيكم كل يوم من الحد للخميس من 6:15 ل 7:15 مع اون ريديفوزيون طانشة ليلا. دونك وكما العاده سيستم ديزاد بارمده من الضيوف، واليوم جاونا ضيوف كوم باغازار كاع اون ريجيون وحده واللي هي الغرب الجزائري، وكاين دي فيسبوكور اللي في لاباج فيسبوك قالوا لناش ما تجيبولناش ناس الغرب. معنا ناس الغرب. الضيف الاول هو فيصل بيزاوشا، فوتوغراف دار. Il est venu pour nous parler du métier de photographe d'art. مرحبا بك فيصل. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, super. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci d'avoir accepté notre invitation. من l'image du jour تاع اليوم نروحوا لنوتر بروميير انفيتي وين شاهيناس elle va s'intéresser. L'invité تاعنا فيصل بيزاوشا كيما قلنا c'est un photographe d'art. نشوفوا tout de suite مع شاهيناس داود الدين. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. وكما قلت ان شاء الله تكونوا جوزتوا ان بون ويكاند او اون بون ديبي ان بون ديبي دو سيمين. دونك كما قال لكم محي الدين انا اليوم جو مانتيريسي لنوتر انفيتي اللي هو فيصل بيزاوشا. وفيصل بيزاوشا اللي كي فوتوغراف دار اللي راح يحكي لنا شويه على لونيفير تاعو وثاني على الصوره وكيفاش تعلق بلا فوتو. فوالا دونك مرحبا بك اونكور اون فوا معنا فيصل. دونك جوستومون قبل ما نبداو نهضروا على لا فوتو ايتو ماذا بينا حنايا وماذا بينا تو لي تيليسبيكتاتور يتعرفوا عليك اكثر. كيفاش ووقتاش بدا التعلق تاعك بالصوره بلا فوتو؟ Ben, la photo, بديت بها, mon premier appareil photo, c'était à l'âge de 4 ans. Mon père m'a offert un appareil photo qui nous mène à 110. يتشارجاو هكذا كيتو. Et puis depuis ce jour بديت la photo. بعد خرجوا هذوك les appareils Polaroid اللي يخرجوا directement sur place les photos. Et puis وليت à chaque sortie, à chaque événement تاع la famille et tout. Même mes amis كانوا يدوني des fois كي نخرج هكذا كنا نخرجوا des excursions d'école et tout كانوا يدوني معاهم pour la photo. Donc quelque part on va dire من كنت صغير وانت تحب لا فوتو. Tout à fait, tout à fait. Voilà, et après il y a eu un petit arrêt de quelques années parce que bon avec les études, le boulot, donc حبست. Et puis عاودت نغمة عاودت ولات après. داكور. ما دير باللي فيصل بزاوشا انت قبل ما تولي ان فوتوغراف بروفيسيونيل اوجوردي كنت شيف دونتربريز بوندون ما دير 14 ans. 14 ans. ومن بعد رميت كلش 14 سنه ديكسبيريونس بور لا فوتو. احكي لنا هذه النقطه هذه. Après la licence دخلت une boîte enfin une entreprise industrielle justement comme et j'étais chef d'entreprise فيها. Et avec les années تما كامل c'est le même train toujours خدمة. Et pendant toutes ces années, j'ai pas pris un jour de congé. C'était chaque jour boulot. Boulot. D'accord. Et en 2010, fin 2010, Ardonné pour partir à Tarit en famille. Donc c'était mon premier voyage. 14 ans après, رحت لتاريت avec mes enfants, mon épouse. Et mon épouse a eu la présence d'esprit d'être معها l'appareil تاعي. D'accord. تما. Et بديت. Commencer à prendre des photos. بديت عاودت ولات شويه نغمه تاع لا فوتو تما. بديت les paysages et tout et je me suis intéressé beaucoup plus au portrait تاع les gens اللي كانوا معنا. رحت معاهم الفواياج هذاك درت معاهم الفواياج. Voilà, j'ai commencé à prendre des portraits تاعهم et tout et نهار اللي دخلنا هنايا للجزائر بعثت لهم لي فوتو تاعهم et ils ont aimé. Le problème c'est que ils m'ont demandé وقتاش
خديت les photos هادو. D'accord. Donc il s'est avéré que tu écoutes. Voilà, parce que moi le portrait ما نحبش le portrait تاع واجد. قاعد يستنى هذيك اضحك ما تضحكش هذيك لا. Donc نتايا quelque part كنت تسرق في لا فوتو. Tout à fait. بلا ما يفيقوا. C'est beaucoup plus l'émotion. D'accord. L'émotion qui dégage la personne et voilà. Et ça a donné un buzz. Les photos ados, ils ont donné un buzz. عجبوهم et tout. Donc depuis 2010 حتى لدركا ça fait presque 4 ans نتاعك في هذا le domaine de la photographie. Et juste après, D'accord. moi j'étais fan d'un groupe. D'un groupe de musique Freakland. D'accord. Vous êtes le manager. Ex-manager. Vous étiez, il était le manager. Ex-manager du groupe Freakland. Donc il y avait un concert à la salle Ben Khaldoun. Ben Khaldoun. بعثت لهم un message sur la page تاعهم comme quoi je suis photographe وحبيت تاخذ لهم quelques photos sur le concert. واحد ما رجع لي. انا قلت كمان واحد ما رجع لي ما انا ما نروحش. D'accord. ما فهم تبعتني قالت لي نو روح ديرنيير مينوت الشغل لزمت عليا باش نروح دونك ديت لاباغاي ورحت جي في الكونسير معاهم صورتهم وكلش بعثت لهم لي فوتو d'ailleurs le premier contact c'était avec Saïd Belghanem le guitariste du groupe ومن بعدها c'était Nordin Berrah le guitariste du groupe et عجبوهم les photos تلاقينا قصرنا ils m'ont proposé d'être leur manager et le directeur artistique du groupe en même temps donc tu allais تحكم لهم les photos je veux dire qui compte manager. Voilà. Maintenant, non. Maintenant, non. Je me suis consacré beaucoup plus la photo. Ça demande énormément de temps, beaucoup de travail. Très bien. Donc, on va dire que ça fait 4 ans que tu es photographe professionnel. ما قعدتش هنا في الجزائر. Par contre, درت على العالم. حكي لنا شوية على l'expérience تاعك. Déjà, ماذا بيا ندور هنا. Déjà l'Algérie. D'accord. C'est vrai que j'ai fait quelques déplacements à l'étranger pour le khadma et tout. D'ailleurs, je viens d'arriver du Maroc, côté du Maroc, il y a une semaine de cela, pour un boulot de thème, un shooting. Mais il faut dire qu'il y a du potentiel à Algérie. On a pas mal de paysages à prendre, des gens, les vêtements taouana et donc il faut descendre un peu plus au sud, partir à l'est, l'ouest pour essayer de chercher voilà. Surtout Zaire quand même كبيرة واسعة. C'est vrai qu'Alger centre maintenant تبدلت تخلطت شوية يعني il y a de tout, il y a de tout mais il suffit de sortir un peu maintenant نلقاو مازالوا كاينين voilà. Donc en parlant justement على التجربة تاعك la dernière هدية في المغرب donc في فاس فاس oui exactement à Casa FS نروح نشوفوا التوب موديل اللي كنت هي لي فرانسيز دوريجين نروح نشوفوا جوست لا فوتو كيف عمر voilà magnifique en tout cas هدية c'était au Maroc au Maroc حكي لنا شويه على هذا c'est top modèle Angélique Vincent que j'ai connu justement sur Facebook. Facebook a vu ma page, on a pris contact ensemble et elle a beaucoup aimé ce que je fais comme travail et tout. Et elle m'a proposé de faire un shooting. D'accord. Bon, c'était prévu à Paris. Et puis, pourquoi pas au Maroc. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Déjà une Française, la Khoftan. C'est quelque chose de bien, oui. C'est un truc très très positif. Justement, on a le shooting. شحال تقعد لك par exemple pour vraiment choisir par exemple باش دير le shooting تاعك pour choisir soi-disant 3 ou 4 photos يعني les bonnes quoi. Des fois le shooting يبدا par exemple يبدا à 9h ou à 10h des fois نكملوه en 2 heures de temps mais des fois ما نكملوهش jusqu'à 19h 20h يعني 9 heures de shooting et tout. Tout dépend des voilà, là, c'était au concert de Tina Liwan. D'accord. Voilà. C'est une actrice, animatrice? Non, c'est top modèle. Top modèle mannequin. Ici, une Algérienne. Ah, je bête à l'animatrice. C'est Algérie, effectivement. Je pensais que c'était elle. Non, c'est Iman. D'accord. Est-ce que la photo est reconnue في الجزائر? Oui et non. Oui et non. Oui, bon, les gens qui t'adressent bon, la photo, d'accord, ok, il y a Alfoha et tout. Mais quand on entre on spécialise un peu dans la photo artistique, là, ça devient un peu gênant.
gênant. Je dis bien gênant pour les gens parce que déjà, on a un portrait d'art, il y a la photo d'identité. Ici en Ici en Algérie. C'est vrai. Les photographes ont بزاف ثاني dernièrement. Tant mieux. Tant mieux. En fait, je pense que par rapport aussi les concours de beauté, les Ramkinin في الجزائر, je parle beaucoup plus des photographes d'art. Donc, par rapport par rapport les concours de beauté. Donc, moi, je trouve que ça a encouragé les photographes اليوم باش يروحوا Les sociaux, كاع la plupart راهم يشروا les appareils photo باش يتصوروا effectivement. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques temps de cela, il y a tendance donc à la photo, les photographes, il y a du potentiel. sur Facebook. Avant la photo, ما كناش نشوفوها. D'accord. Quand un photographe, un grand photographe ولا يصور ولا هذيك, généralement نشوفوها غير soit des expos. D'accord. Et لازم تكون تروح l'expo déjà pour voir la photo. Mais maintenant avec les réseaux sociaux donc تصور تبين les gens كامل. Les jeunes dévoilent leur potentiel, Voilà. leur talent. À travers Mais qui نشوفوا les photographes de presse, généralement, c'est pour كاع كارهين, un métier non, c'est pas rentable. Les photos تاعهم non parce sont que pas déjà la photo exploitées. à la base, justement. La photo qui Parle des photographes de presse. Il y a plusieurs thèmes sur la photo. Il y a photographe de presse, il y a photographe de mode, il y a photographe. Exact, plusieurs. Donc tout dépend de la spécialité idéale. Et c'est vrai qu'à l'étranger, ou là, les photographes de presse, ou là, d'un haut niveau, premièrement. مانيش نقول تو انا loin de là. Mais c'est que les cas يعاونوهم يتبعوهم. تلقاه خدمته هذا مكان. Il est payé pour ça. Justement, et la photo compte sur un journal, c'est très important. Et en Algérie, des fois, quand il y a un événement ou là, je ne sais pas, تلقى 60-70 photographes, même endroit. Alors que normalement, C'est vrai. تلقاهم كاع خداو لا ميم فوتو ولا هذا يطبع في هذا في لي ستاد شفناه في لي ستاد نشوفوا بزاف. Tout à fait. Exact, les stades. Non, il y a بزاف, beaucoup de paramètres qui m'a les photographes de presse qui m'a قلنا وين يكون un match important, par exemple match d'équipe nationale ou là le photographe il est obligé d'envoyer des photos, donc il se retrouve face aux problèmes de connexion ما كاش في les stades, لازم يبعث. Pareil que ça, déjà هنايا avec le mot interdit. كما نقول لهم انايا وين تروح سي انتردي et ça se passe qu'ici. Ça se passe qu'ici. تعرفوا رحت pratiquement j'ai visité quelques pays. C'est le seul pays où يكون يشوفوك avec un appareil. كون دوكا نخرج منا avec cet appareil منا l'autorisation يرفدوك déjà question-réponse à cause de. Peut-être qu'on n'a pas encore cette culture. Tout à fait. Voilà, exact. C'est vrai. Alors, وقتاش نقولوا باللي la photo هذه par exemple elle est réussie. Une telle photo, elle est réussie. بالك هذه نديروا عليها ممتاز. Non, juste un avis d'un artiste, parce que moi je vous considère comme un artiste. الله يعيشك. Donc على بالك la photo des fois باش نقولوا elle est réussie وكلش c'est il y a pas de barème. C'est au regard des gens. يعني peut-être انا نشوفها تبان لي نورمال. انت تشوفها d'une autre manière. تشوفها d'une autre manière. كاين واحد زعما ياخذ اون فوتو كي كومبليتمون فلو يقول لك كاين هذاك ليفي تاع فلو تخلي كومبليتمون غالطي يقول لك وي لي فلو سي فوالا اكزاكتومون سي ارتستيك سي. Il y a des photographes étrangers qui m'a je cite Nadège Costa, c'est une photographe française qui est dans le domaine justement de la photo artistique et généralement quand on voit les photos تاعها تلقاهم pratiquement كاع flou. D'accord. Mais ça reste dans l'artistique. Un flou artistique. يعني ماشي تاع فلو اللي نعرفوا حنايا. Le flou اللي نشوفوه دروك شغل الفلو هذاك اللي يضر في العين. Voilà, non. Justement, puisque نهضروا على لا فوتو اسكو لي ريوسي او با نروحوا نشوفوا هاد لا فوتو كيف عمر تاع ليكيب ناسيونال وعلق لي عليها. واش رايك عليها هاد لا فوتو؟ كترول غري واش رايك لا جوستومون لو كوستيم تاعهم لا كولور كيفاش راهم واقفين لاغيير بلون. Déjà la photo c'est pas mon domaine, la photo la photo c'est une photo descriptive, c'est beaucoup plus un reportage. C'est pas mon domaine, il y en a beaucoup plus. حاجه تاع ليكيب ناسيونال qui n'est pas officielle en fait cette photo. Je veux dire c'est pas la photo officielle تاع l'équipe nationale parce que qu'il y a des changements تاع les joueurs et tout.
Donc غادي peut-être تعاود. تعاود peut-être يعاودها لهم pourquoi pas فيصل ديروا واحد اخر منها. Voilà. Donc oui Faisal. La photo La photo. تاع l'équipe nationale. Ou la La match photo, non, 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 c'est pas mon domaine. La photo, Alex, c'est pas mon domaine. sportive, mais c'est pas mon. Non, خد بالك عندك un contact مع peut-être on vous a proposé un poste de photographe d'équipe nationale, c'est pour ça ما بغيتش non, non, تهضر ولا ما je- بغيتش تكريتيك. J'ai un ami justement, un ami photographe que je salue. Il est photographe justement de ce genre d'événements. C'est M. Omar Sfouane. C'est un très très gentil gars. Il fait de l'excellent boulot. Sincèrement, je le respecte beaucoup. Voilà. Non, mais في la photo تاع l'équipe nationale هذيك هذه ما على باليش شكون vous دارها، avez donc remarqué ما- l'arrière-plan grillage briques. قراده موراهم Mais ça m'étonnerait que ça ça aurait soit. Ça Elle aurait m'étonnerait pu que ça quand même soit la être photo officielle. hein. plus. نعم. Ça m'étonnerait que ça soit la photo officielle. Non, Non, c'est pas officiel parce qu'il y a des changements dans d'accord. l'équipe L'équipe, nationale, donc mais souvent c'est qu'ils une vont la photo changer. presque officielle, c'est pour les نجمو نقولوا sponsors, pour ce الاخر genre de... اوفيسيال نجمو نقولوا على باسكو كانوا في ستاج بلوكي عليها اكزاكت من سيدي موسى تما اللي داروا Départ. لا فوتو. Donc Faisal, شكون هي la clientèle تاعك؟ Bah, au début, Anani dit la photo, je me suis beaucoup plus spécialisé sur les artistes algériens. Beaucoup plus les musiciens. Les musiciens. Voilà, les musiciens. Surtout انت كنت ماناجر تاع Freakland. Je pense que هذا ce qui vous a encouragé pour يعني Voilà. باش نتايا vous vous êtes Voilà, intéressé donc les un peu plus artistes. sur la couverture des albums et tout. Et maintenant, la clientèle تاعي généralement donc تلقى un peu de كامل الناس اللي يعرف la photo artistique. Beaucoup plus les gens اللي يعرفوا la photo artistique. Justement, donc انا par exemple انا حابه ندير des photos. Ça dépend وعلاش وكيفاش. Oui, non, je veux dire, est-ce que كيفاش حتى par exemple la photo تحكمها لي est-ce qu'il faut un thème parce que انا عرفت باللي نتايا دير des thèmes. Oui, bon, c'est vrai que avant déjà qu'il y ait qu'un client باش يحوس على une photo ولا هذيك déjà on a pratiquement 3-4 jours, une semaine de contact. Déjà باش تعرف la personnalité تاعو، تعرف كيفاه يخمم، كيفاه يهدر، كيفاه هذيك. Et à partir de là, on peut choisir un thème. On peut choisir un thème et des fois à la belle il suffit de rien باش تمد la photo une signification des fois. D'accord. وصلنا avec des femmes une job avec un morceau enfin un bout de tissu d'ailleurs et ça a donné une autre Vraiment une vision de la photo. La photo. Voilà. Il y a aussi le plan de réalisation, c'est très important aussi, la photo, ma cacherai la vidéo bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bon, bien, Les il y a la étapes de lumière, création. il y a le HDK, et après il y a le post-traitement, après il y a, ça prend des fois une photo, on fait 10 minutes, 15 minutes de traitement, comme une autre photo, on fait une semaine Qu'est-ce de traitement. Photoshop? Ben, beaucoup plus le Photoshop. Moi, je fais pas la chirurgie esthétique. Ça, j'aime pas. D'accord. C'est Ça, j'aime important. pas. C'est pour ça que Ça, je voulais j'aime pas. vraiment. Des fois, on est obligé. Des fois, on est obligé quand c'est pour des affiches kbar et tout. On est obligé. Mais généralement, j'aime pas utiliser tout ce qui est modification le personnage là. Je prends tel qu'il est et je joue beaucoup plus sur la lumière. Moi, je joue beaucoup plus sur la lumière. Très bien. Voilà. وشنو هي العلاقة تاعك مع la grosse moto? Ben, déjà, je suis fan de moto. Oui. Je suis fan de moto depuis mon très jeune âge. Et après, quand par hasard, je suis devenu photographe officiel d'une marque qui est très connue. On va pas citer Voilà. le nom, c'est alors voilà. Voilà. Mais on peut dire qu'elle a été chantée par une chanteuse connue. D'accord. Et je suis membre du staff, je suis le photographe officiel du Alger Chapter. Alger Chapter, c'est une organisation internationale. Internationale, oui. Voilà, qui aime les passionnés de cette marque, les acquéreurs de cette marque. Voilà. Alors, Faisal, tu as en fait des études, vous êtes photographe parce que tout simplement Autodidacte, voilà. Voilà, autodidacte, exactement. وشنو هو le conseil اللي تقدر تمدو les jeunes راهم يشوفوا فيك justement اللي حابين voilà ils حابين vraiment يعني يدخلوا العالم تاع la photographie et tout. Ben, le conseil, déjà, le premier truc, الناس qui يشوفوا يقول لك c'est vrai ياخذ des photos شابين ولا il fait du beau travail parce que عنده appareil شابه. Ça, c'est faux. Oui.
il n'y a pas longtemps, Mhm. تعرفت avec M. Delil Sessi, qui est un très très grand photographe ici en Algérie. Et نهار اللي هضرت معاه à l'époque, j'avais pas le matos هذا وكلش, mais جبد لي l'appareil photo تاعو, c'était un appareil numérique صغير. قديم قديم قديم. Mais quand on voit ce qu'il fait avec cet appareil, C'était un miracle. c'est un miracle. Donc c'est pas une question d'appareil photo. Deuxième des choses, c'est que on peut, يعني, tout le monde peut être photographe. Tout le monde peut être photographe, mais je demande aux gens, يعني, il faut aimer cette passion. Il faut l'aimer. ما تخلطوهاش. ما تخلطوهاش. Parce que maintenant on est en train de voir بداو الناس تخلط بدات هذيك. Et beaucoup plus, choisissez un thème تاعكم. Choisissez كما يقول لك soit le paysage, soit le portrait, soit la mode, soit le photographe de presse, soit... Ça veut dire qu'un photographe, il ne peut pas tout faire. Je veux dire, il faut vraiment qu'il se spécialise في حاجة ou... Pour améliorer, oui. Pour s'améliorer, je D'accord. crois qu'il faut qu'il se spécialise un peu dans un mode de photo. Voilà, de photo. de photo. Merci beaucoup, Merci à vous. Faisal Rabbi Aïchkom. Bizavcha. Oui. Justement, pour les jeunes qui s'intéressent à ce métier de photographe, est-ce qu'il existe des formations? Bon, il existe des Oui, à ma formations connaissance, ici en oui. Il y a des Algérie. écoles ici à Alger, il y a des écoles à l'ouest, il y a des écoles Kainin, pas mal. Partout, hein. Oui, oui, il suffit de voir donc, sur le net et de trouver pas mal d'écoles. Mais Donner des ateliers pour ceux Des- qui s'intéressent. je l'ai fait 2 fois. D'accord. 2 fois. J'ai fait 2 fois. J'ai fait 2 fois avec 2 amis tannés de photographes que je salue. Il y a Zoubir Ben Ali, qui est un très grand photographe de paysage. J'adore Khadem Toutanit. Et il y a Khassi Oulaïsa. Khassi Oulaïsa, c'est un très très bon ami à moi. Et d'ailleurs, on dit لهم واش راني ندير دوكا. Qassi Ould Aïssa, Il qui est a fait des passionné. études, oui, très très passionné, que je salue d'ailleurs. Voilà. C'est un membre de ma famille. Allah يبارك. Oui, là, c'est le mec qui les madash gadé. Je veux dire, il a fait des études fait haja. Oui. Ou très Faisal. vraiment, c'est Voilà. par Il y a beaucoup de passion jeunes. les. وتعرفت non به sur Facebook. Oui. Après C'est des mon merveilles. retour de Territ, تعرفت به sur Facebook. Ouais. Et on a pris contact. Et je dis que oui, واش راني ندير دركا بعد ربي سبحانه, c'est grâce à lui. Et je pense aussi, اسمح لي محد قبل ما نكملوا, c'est que le fait de trop voyager, c'est ça vous donne, ça vous encourage encore plus oui, parce pour que aimer des fois, la à la belle, photo. quand نبقاو في un En endroit, découvrant les paysages, Voilà. en découvrant par exemple. voilà, كي نبقاو في un endroit قاعدين un bon bout de temps, على بالك من بعد شغل نولفوا البيزاج هذاك, donc pour nous c'est normal. C'est normal. Donc il faut sortir un peu, on sort, on essaye de faire maintenant avec نلاقيو les 2 passions, photo et la moto. Oui. Donc on fait des tournées et je profite pour prendre des paysages. Voilà. يعطيك الصحة et الله bon يهنيكم. courage في حاجة اللي راك دير فيها. Vraiment, c'est un truc, moi je trouve ربي qu'il يخليكم. faut vraiment être artiste pour devenir un photographe. ربي يعيشكم. Ça, Merci c'est beaucoup. c'est une devise générale Merci pour moi. beaucoup. Merci, Mahdi. Shahinaz, merci beaucoup Faisal. Donc Faisal, قعد معنا. Merci nos frères tunisiens qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Faisal. Faisal Ben Zaroucha, où هضرنا على اليوم على le métier de photographe d'art. Et merci aussi à Toufiq Ali Chaouch. On rappelle la 3e édition biennale méditerranéenne d'art contemporain حتكون في وهران من 8 ل 10 جوان في لا médiathèque municipale d'Oran. Et merci beaucoup. ميرسي واش بوكو قلت لي وغير واحد صاحبي باش ما يزعفش وسيم عالم تحيه جماعيه وما فامي ونقول بيبليك مرحبا بكم في التياتر جورنال دورون كاين دي سبيكتاكل في رمضان ان شاء الله. Merci beaucoup. الله يعطيك الصحة. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup Shahinaz Daoudeddine. اليوم c'est l'anniversaire de Shahinaz Daoudeddine. Donc joyeux anniversaire Shahinaz. Anniversaire vite fait bien fait. Joyeux anniversaire Shahinaz. Et merci. Merci à Hajar aussi. Merci beaucoup. Donc voilà, راكم فهمتوا لحقنا لنهاية الحصة بلا joyeux anniversaire تاع شاهيناز داود الدين. نتلاقوا غدوة إن شاء الله. كانت هذه حصتكم سيستم DZ. Salut.